السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو نامز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 19 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ پریٹی لیڈی کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے؟ مرجان نے آخر کار لینڈ لائن زمین پر دے مارا۔ مرجان، حریہ اور یعقوب صوفے پر ہی بیٹھے تھے جب حریہ نے اس کو ایک بار پھر سے ڈپٹا۔ وہ اس وقت سے بار بار صفا کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماما پلیز، مرجان نے اپنی ماں کی جانب ایک سخت نگاہ ڈالی۔ مرجان، واٹ از دس بیہیویئر؟ اب کی بار یعقوب اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بیچ میں مت بولو، تم تو خوش ہو رہے ہوگے نا کہ بیٹی لیڈی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ وہ اب یعقوب کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا، جبکہ حریہ ہلکان ہو رہی تھی کہ آخر اس کے گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بچے اس طرح آمنے سامنے، یہ اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ ایسی تربیت تو نہیں کی تھی اس نے اپنی اولاد کی۔ اس کو آج رہ رہ کر اس دن پر افسوس ہو رہا تھا جس دن صفا اس کے گھر آئی تھی۔ مرجان اب کی بار حریہ نے نرمی سے اس کو پکارا۔ بوجھ یعقوب کو کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ حریہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے مرجان کو شانوں سے تھاما۔ میری بات غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ اس نے تائید چاہی جبکہ مرجان کے تاثرات عدل تھے۔ اگر تمہیں اسکول میں فون جائے کہ تمہاری ماما کی طبیعت خراب ہے تو تم کیا کرو گے؟ مگر ماما، تم کیا کرو گے؟ میں فوراً آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مرجان نے اپنی سیاہ آنکھوں سے حریہ کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر صفا سے اس بات کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے مرجان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ مگر ماما، وہ اب قدری نرم مگر ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایسا غصہ بیٹھ رہا تھا۔ میرے شہزادے، ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اولاد کے لیے اس کے ماں باپ اس کی اولین ترجیح ہوتے ہیں، جس طرح ماں باپ کے لیے اولاد اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ حریہ نے مرجان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب انسان کے لیے اس کے ماں باپ اہم ہوتے ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ انسان اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ پر قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے شہزادے، تم صفا آنٹی کی سچویشن کو سمجھو گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ مگر ہو سکتا ہے کہ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہو۔ مگر بابا بھی فون نہیں اٹھا رہے، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو۔ اس لیے اس نے بدگمان ہونے کے بجائے تم ان کے واپس آنے کا انتظار کرو، اوکے؟ اس نے مرجان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے۔ اوکے، پر وہ واپس آئیں گی نا؟ مرجان نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیوں نہیں؟ وہ یہاں پڑھنے آئی ہے۔ جب تک ان کی ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی وہ یہیں رہیں گی، ٹھیک ہے نا؟ مرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اب تم اور یعقوب جا کر پڑھائی کرو۔ اس نے مرجان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یعقوب مرجان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ آج ایک بار پھر سے مرجان کے رویے پر خوف زدہ تھا۔ مرجان نے حریہ کا ہاتھ چھوڑا اور یعقوب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، اس نے سر جھکائے معافی مانگی۔ اٹس اوکے، یعقوب نے سکون کی سانس لی اور مرجان کو گلے لگا لیا۔ تم پریشان مت ہو، وہ آ جائیں گی۔ اس نے مرجان کے کندھے پر تھپکی دی۔ حریہ نے اس کو سکون کی سانس خارج کی۔ مرجان قدرے نارمل ہو چکا تھا، مگر اب حریہ مزید فکر مند ہو گئی تھی۔ مرجان کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں نئے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ شام ڈھل رہی تھی، سردی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اینا یونیورسٹی کے بعد قریب ہی ہاسپٹل میں جا رہی تھی۔ وہ پیدل ہی جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ قدرے بوجھل سے دل کے ساتھ بوجھل قدم اٹھا رہی تھی۔ صفا کی حالت کے بارے میں سوچ سوچ کر اینا ہلکان سی ہو رہی تھی، اور صفا نے اس کو ابھی تک اپنا نمبر بھی نہیں دیا تھا۔ وہ سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں ایک پتھر آ کر لگا۔ اینا نے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ سفیر تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اینا ابھی تک اس پتھر کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر نے اپنے بیگ پر گرفت بنائی اور 2-4 اتکلیاں بھرتا اس کے پاس آیا۔ سوری، اس نے ایک کان پکڑ کر سوری کہا۔ اینا سر چٹک کر آگے آگے چلتے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح کہ منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ سفیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ ہم دوست ہیں،
इसने एक हाथ से अपने बैग की स्ट्रिप को पकड़ा और इस दिन और गर्दन मोड़कर ऐना की जानिब देखा। 1 मिनट। ऐना ने रुक कर उसकी जानिब देखा। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? वो आंखें छोटी किए सीने पर हाथ बांधे रोड रोड साइड पर खड़ी थी। हाँ हाँ ना, तुम्हारा नाम 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 सफीर ने कान खुजाया। वाह, ऐना ने जताती ही निगाह पर डाली और आगे आगे चल दी। अच्छा सुनो ना, नाम में क्या रखा है? अभी बता देता हूँ। रेहाना नाम है ना? वो पीछे पीछे करीबन भागता हुआ आ रहा था। ओए, रेहाना नाम नहीं है मेरा, ऐना ने बिना मुड़े ही जवाब दिया। वो चलती जा रहे थे। अच्छा चलो, शकीला होगा। वो मुस्कुराहट दबाए उसके पीछे पीछे चल रहा था। पागल हो? वो अब दांत वो अब मुड़कर दांत पीस कर बोली। नहीं, क्या लगता होगा? क्या लगता हूं मैं पागल? इसने जानबूझकर अपने चेहरे पर हाथ फेर कर दिखाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पागलपन का ताल्लुक दिमाग से होता है, चेहरे से नहीं। ऐना मुड़ी और 2-4 कदम चली। ऐना ऐना के कदम रुके, मगर वो पलटी नहीं थी। सफीर ने इसके कदम मुजम्मद होते देखे तो वो धीमा सा मुस्कुराया और चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या करने आई हो यहाँ? वो अब इसकी आंखों में देख रहा था। तो क्या मतलब? ऐना बुरी तरह गड़बड़ाई थी। ऐना मंसूर हया। अब की बार ऐना की आंखें पूरी खुल गई थी। क्या करने आई हो यहाँ? सफीर ने इसकी आंखों में आंखें गाड़ रखी थी। तो, तो, तुम कौन हो? ऐना का हलक खुश हुआ। क्या करने आई हो? उसकी आंखों में आंखें गाड़े एक कदम आगे हुआ। ऐना ने 2 कदम पीछे ले लिया। तुम तुम ऐना के पास अल्फाज खत्म हो रहे थे। क्या करने आए हो? सवाल कायम था। मेरे रास्ते से हटो। ऐनाज के पास से गुजरने लगी कि सफीर ने इसको बाजू से दबोच कर दोबारा सामने खड़ा किया। किस मकसद से सफा के साथ चिपकी रहती हो? क्या तुम्हारे बाप ने भेजा है? मेरे बाप का नाम मत लो। ऐना की आंखें नम थे। बताओ वरना। वरना क्या? वरना इसी जगह कब्र खोद दूंगा तुम्हारी और यहाँ कुत्ता लगा दूंगा कि ताकि सारा दिन यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर तुम्हारे लिए दुआएं मगफरत कर सके। वो उसकी आंखों में देख रहा था। तुम तुम अपने काम से काम रखो, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐना ने झटके से अपने बाजू छुड़ाए। लड़की, इसने फिर से इसका बाजू दबोचा। ऐना की आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। सफीर की गिरफ्त ढीली पड़ गई। कुछ बातें तुम नहीं जानते, इसलिए जाने दो मुझे, ऐना ने सर झुकाए ही कहा। सफीर ने ऐना का बाजू छोड़ दिया, हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने चाहे, जबकि ऐना वहां से चली गई थी। वो अब रोड पर चलती जा रही थी, एक हाथ से अपने आंसू साफ करती हुई वो हिचकियों में रोती जा रही थी। सफीर वहीं रुक गया था। वो चलती गई, हत्ता के नजरों से ओझल हो गई। सफीर कितनी ही देर वहां खड़ा रहा, फिर वो सर झटक कर दूसरे रास्ते मुड़ गया। सुरमई शाम अब अंधेरे में बदल रही थी। मार्केट्स के साइन बोर्ड्स रोशन होने लगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी से घर का फासला इतना नहीं था कि अंधेरा ही हो जाए। अब सिफा बेचैनी से साथ बैठे इब्राहिम को देखा, जो कि खामोशी से गाड़ी चला रहा था। फिर इसने इधर उधर देखा तो ये रास्ता अलग था। इब्राहिम, सिफा की घुटी घुटी सी आवाज पर वो चौंका। हम कहाँ जा रहे हैं? इसको लगा वो आज फिर इस रेजोनेट पर लेकर जाएगा। मालूम हो जाएगा। वो सपाट चेहरा लिए जवाब दे रहा था। मगर सिफा ने एक बार फिर से बाहर देखा। इब्राहिम ने ठंडी सांस खारिज की और गर्दन मोड़कर उलझी से सफा को देखा। भूख लगी है? इसने पूछा तो सफा मुड़ी। सफा कुछ देर इसके चेहरे को देखे गई। भूख तो लगी हुई थी, मगर वो कैसे कह देती। सफा खामोशी से रुख फिर गई। इब्राहिम ने दोबारा विंड स्क्रीन पर निगाहें जमा जमा किया। थोड़ी देर बाद गड़गड़ की आवाज पर इब्राहिम ने गर्दन मोड़कर देखा। सफा एक हाथ थोड़ी के नीचे टिकाए बाहर देख रही थी। बता सकती थी कि भूख लगी है। इब्राहिम ने अफसोस से सर झटका। हर चीज बताई नहीं चाहती, इसने बिना मुड़े ही जवाब दिया। उफ, कभी तो नॉर्मली बात कर लिया करो। वो चिढ़ गया। एक एब्नॉर्मल इंसान से नॉर्मल बात की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी एब्नॉर्मलिटी है। वो मुड़े बिना कह गई, जबकि इब्राहिम ने हैरत से गर्दन मोड़कर देखा।
تم کیا پڑھتی رہی ہو؟ اس کو اب اس کے سبجیکٹس پر شک ہو رہا تھا، پہلے جو بھی پڑھتی تھی، مگر اب زندگی کے دیے سبق پڑھ رہی ہوں۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سر چھٹک کر رہ گیا۔ اب ایک بار پھر سے ایک گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی، وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ صفا اندر ہی بیٹھی رہی۔ صفا نے باہر دیکھا تو وہ ایک سپر سٹور تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ صفا اس جانب دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد وہ اندر سے کچھ پیکٹس اٹھائے نکلا۔ وہ چلتا ہوا اس جانب آیا، ٹرے پہ سود گھڑی باندھے اور آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ چلا آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں ایک کافی کا کپ تھا تو دوسرے ہاتھ میں کچھ پیکٹس تھے۔ صفا نے اس کو آتے ہوئے دیکھا، وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ شخص اس کی کل کائنات تھا، مگر وہ لوگ کیسے حالات میں تھے؟ وہ تو کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بس محبت تھی، عقیدت تھی اور انس تھا، مگر یہ سب یک طرفہ تھا۔ یک طرفہ محبت آگ ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے جھلسا کر رکھ دیتی ہے، اور انسان کسی کو اپنے زخم تک نہیں دکھا سکتا، علاج کروانا تو دور۔ صفا کا دل جل کر راکھ ہو رہا تھا، اور جس کے لیے جل رہا تھا اس چیز سے یکسر انجان تھا۔ وہ اسی جانب دیکھی گئی، حتیٰ کہ گاڑی کے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ یہ لو، کھا لو۔ اس نے ایک پیکٹ صفا کی جانب بڑھایا۔ ضرورت نہیں، اس نے بوجھل دل کے ساتھ منع کیا۔ یہ طے کرنے والی تم نہیں ہو، اس نے اچھے خاصے انداز میں جتایا۔ صفا کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ وہ شخص پرواہ بھی ایسے کرتا تھا جیسے ہتھوڑے مار رہا ہو۔ صفا نے ترچھی سے نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ یہ اور تانا ایٹیٹیوڈ بعد میں دکھا لینا، پہلے کچھ کھا لو۔ صفا نے کڑوے ہوتے حلق کے ساتھ وہ پیکٹس پکڑ لیے۔ وہ خود اب اپنے ہاتھ میں موجود کافی کے گھونٹ پینے لگا۔ صفا نے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک برگر اور ایک ملک شیک تھا۔ صفا نے اس عجیب و غریب سے کمبینیشن کو حیرت سے دیکھا۔ کافی پیتے ہوئے موت پڑتی ہے تمہیں، اس لیے یہی ملا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وضاحت دی۔ صفا نے بنا کوئی جواب دیے برگر نکالا اور کھانے لگی۔ ابراہیم نے اپنی کافی ختم کر کے باہر روڈ کنارے ہی پڑے ٹریش کین میں وہ کپ پھینک دیا۔ وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا تو صفا نے آدھا برگر اس کی جانب بڑھا دیا۔ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ میں نے بس کھا لیا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا تھا۔ رکھ لو، تھوڑی دیر تک کھا لینا، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ویسے ہی کہہ دیں کہ میرا جھوٹا ہے۔ صفا نے ہونٹ گول کر کے ہاتھ واپس کھینچ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ برگر واپس پیکٹ میں ڈالتی، ابراہیم نے اس کے ہاتھ سے وہ برگر پکڑ لیا۔ صفا نے چونک کر دیکھا تو اب وہ سکون سے بیٹھا وہ برگر کھا رہا تھا۔ صفا ہلکا سا مسکرائی اور ملک شیک پینے لگی۔ پیٹ تو نہیں خراب ہو جائے گا؟ ابراہیم نے اس کو ملک شیک پیتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ یہ کمبینیشن اس نے خود بھی کبھی ٹرائی نہیں کیا۔ نہیں، مجھے یہ سوٹ کر جاتا ہے۔ صفا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وقت خود کو دہرا رہا تھا، مگر وہ دونوں اس چیز سے انجان تھے۔ کچھ دیر بعد ابراہیم نے گاڑی چلا دی۔ سفر شروع ہو چکا تھا، ایک طویل سفر۔ کرداوی کے آفس میں آج ایک بار پھر سے میٹنگ چل رہی تھی۔ وہ ایک نجی ملاقات تھی جو اس کے مینشن میں ہی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، اگر آپ اگلے سال بھی امداد اور روک دیں تو آپ کو عالمی منڈی میں اس سے بہتر آفرز مل سکتی ہیں۔ ایک گورا ان کے سامنے بیٹھا تھا، ایک اس کا اسسٹنٹ تھا جو کہ اس گورے کے پیچھے ہی کھڑا تھا، جبکہ منصور کرداوی پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مگر میں مزید امداد نہیں روک سکتا، میری عوام فلسطین سے ہمدردی رکھتی ہے۔ کرداوی نے فائل کھول کر دیکھی۔ جو کمپنی آپ نے UAE میں بنائی ہے، وہ اس سال دگنا پروفٹ کما سکتی ہے۔ اس گورے کی آنکھوں میں ایک اور آفر تھی، مگر اتنے بڑے فیصلے کی اتنی سی قیمت۔ کرداوی نے فائل واپس رکھ دی۔ سنائی، اس گورے نے ایک لفظ ادا کیا تو کرداوی کے آئیبرو تن گئے۔ اس کا ذکر بھی نہ کرنا، ہمیں وہ نہیں چاہیے، وہاں ہمیں کچھ مشکوک لگتا ہے۔
गोरे ने पुरसोच अंदाज में कोहनियां मेज पर टिकाई। वहां सब कंट्रोल में है, इसकी फिक्र मत करो तुम। वो कुर्सी के पुश से टेक लगा गए। हमें मगर हमें शक है कि वहां कुछ मुजाहिदीन हैं जो ना सिर्फ गजा इमदाद पहुंचाते हैं बल्कि इनके कमांडर के साथ राब्ते में है। बस, करदावी ने मेज पर हाथ दे मारा। वो गोरा उछलकर पीछे हटा। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी सरहद पर बागी मौजूद है और मैं इस बात से अनजान हूँ? क्या मेरे इदारों को इतना हल्का समझ लिया तुमने? मेरे घर में कोई बागी मौजूद होगा और मैं इस बात से अनजान रहूंगा? क्या मैं बेवकूफ हूँ? इनकी आंखों में सुर्खी दर आई। नहीं, ये मतलब नहीं था, मगर आप एक बार वहां इन्वेस्टिगेशन लाजमी करवा लें। बस करो, मेरा मुल्क मेरे कंट्रोल में है। इस मुल्क में कोई बागी ग्रुप नहीं है। मेरा मुल्क इतना कमजोर नहीं है, समझे तुम? किरदावी अंधा नहीं है। वो आंखें से बाहर हो रहे थे। इनका होना बनता था, क्योंकि किसी भी मुल्क के सरबराह के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं हो सकती कि इसकी सरहद पर बागी मौजूद हैं और वो इस बात से अनजान हो। ये किसी भी चीज, मुल्क और सरबराह और मुल्की एजेंसियों के माथे पर एक धब्बा है। ये एक नाकामी है कि ऐसा करना आसान नहीं होता, बशर्तिया कोई बहुत अंदर का इंसान इसमें मुलव्वस हो। और इब्राहिम गुरसी अंदर का आदमी था, मगर दावी के घर का फर्द था। इसलिए यह आसान तो न था मगर नामुमकिन भी नहीं था। वो गर्दावी का एतमाद जीत चुका था और जिस पर गर्दावी एतमाद कर ले फिर इसको कभी शक की निगाह से नहीं देखा था। गर्दावी ने हाथ से ही इसको जाने का इशारा किया। इस गोरे ने जल्दी से अपनी फाइल समेटी और अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। वो किसी मुल्क का कोई अहदादार नहीं था, वो बस एक दलाल था जो ऐसी डील्स करवाता था जिनसे यहूदियों को नफा पहुंचे। इसलिए गर्दावी को इसकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं था। मगर उनके जाने के बाद गर्दाफी के चेहरे पर अब इज़्तिराब सा था। मंसूर, इन्होंने पुरसोच अंदाज में मंसूर को पुकारा। जी सर। वो आकर इनके सामने खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है? वो अब अलग से अंदाज में पूछ रहे थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता सर। ये लोग बस आपको कमजोर साबित करके अपनी शराइत बनवाना चाहते हैं। मंसूर ने कंधे उचका दिए। मगर मंसूर, वह गंभीर आवाज में बोलते टेबल पर दोनों हाथ टिका के झुके। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। वो पुरसोच अंदाज में सामने पड़े एक पेपर वेट पर निगाहें फेरते बोले, मगर सर ऐसा मुमकिन कैसे है? हमारे जल से हर वक्त चौकन्ना है। मंसूर में थूक निकला। कुछ चीजें हमारी नाक के नीचे हो रही होती हैं, मगर सिर्फ ये सोचकर कि हमारे पास आंखें हैं हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं। मगर सर, ऐसा कौन कर सकता है? कोई ऐसा जिस पर मेरी निगाह न जाए, मगर मैं मगर वो मेरे वजूद का हिस्सा हो। सर, आपके भतीजों में से कोई, इनमें ऐसी कोई सलाहियत होती तो मैं इनको जीने जीने देता। वो इस्तेज़ाहिया हंस दिए। तो फिर? मंसूर बुरी तरह उलझा था। ये तुम भी हो सकते हो मंसूर। इन्होंने मंसूर की आंखों में आंखें गाड़ दी। वो बुरी तरह हड़बड़ाया। क्या? सर, मैं? एक कहका गूंजा। तो और क्या? वो मैं हूँ। वो हंस दिए। मगर सर, मजाक कर रहा हूँ। इन्होंने सर झटका तो मंसूर की अटकी हुई सांस बहाल हुई। अब बाहर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। गाड़ी एक इमारत के सामने आकर रुकी। इब्राहिम ने अपना सीट बेल्ट निकाला और गर्दन मोड़ कर देखा तो सिफा सीट से सर टिकाए ही सो रही थी। इब्राहिम कुछ पल के लिए इसको देखता रह गया। कितनी थकान थी सिफा के चेहरे पर, हत्ता कि इसके गालों पर आंसुओं से लकीरें भी बन चुकी थीं। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस खारिज की। सिफा का हिजाब खुला हुआ था, इससे सुनहरे बालों की लटें इसके चेहरे पर झूल रही थी। इब्राहिम को वही टीनेज लड़की याद आ गई थी जो इस दिन इसके घर इसकी बनी बिरयानी खाने आई थी। इब्राहिम ने स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा और सीट के पुश से टेक लगा दिया। क्या ऐसा होना जरूरी था? काश, काश ये सब न हुआ होता। काश वक्त लौट आए। काश वो पाकिस्तान जाए तो इसकी सजल इसका इंतजार कर रही हो। काश वो तीनों एक बार फिर से इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। मगर ये बस एक काश था। इब्राहिम ने आंखें खोली तो बैक व्यू मिरर में कादर खड़ा दिखाई दिया। वो गाड़ी से निकल आया। ये लो,
कि सारा सामान मैं ले आया हूँ। कादिर ने एक बैग इब्राहिम को पकड़ाया, वो नहीं आए। इब्राहिम ने कादिर के अकब में देखा। आती होगी, तुम्हें तो पता है इसके फैशन ही खत्म नहीं होते। यकीनन कोई मैचिंग जूता नहीं मिल रहा होगा। कादिर ने खजलत से जवाब दिया, खैर सारा काम मैंने करवा दिया है, बस 1 घंटे बाद फ्लाइट है, थोड़ी देर बाद बोर्डिंग हो जाएगी तो सफ़ा को अंदर भेज देना। हम्म, ठीक है। इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया और सफ़ा की जानिब का दरवाज़ा खोला। वो हनूस नींद में थी। सफ़ा, इब्राहिम ने नर्म से लहजे में पुकारा तो हड़बड़ा कर उठी। हाँ, घर आ गया। इसने अधखुली आंखों से इधर उधर देखा। आ जाओ। इसने बाहर आने का इशारा किया तो सफ़ा ने पहले इर्द गिर्द देखा, वो पार्किंग एरिया था। इर्द गिर्द बस गाड़ियां और कुछ फासले पर एक बड़ी सी इमारत जो रोशनियों से जगमगा रही थी। ये हम कहाँ आए हैं? वो आंखें मलती हुई बाहर निकली। इब्राहिम ने बैग जमीन पर ही रखा। सिपा का हिजाब खुला हुआ था। इसने नरमी से सिपा को शानों से थामा, वो सुन सी खड़ी रही। फिर इसने इसका हिजाब इसके चेहरे के गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया। सिपा ने अपनी सुरमई आंखें कई बार झपक कर खुद को यकीन दिलाया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही। मेरी बात गौर से सुनो। कुछ देर बाद इसने सिपा को शानों से ही थाम कर कहना शुरू किया, जबकि वो हैरत की मूरत बनी उसको देखे जा रही थी। वो इब्राहिम अलग था। वो वही पुराना इब्राहिम था जो इसका दोस्त था, जिसको यूं ही समझाया करता था। वो कहीं अटक जाती तो इसका हाथ पकड़कर इसको वहां से निकाल लिया करता था, और वो बस चुपचाप इसको सुनती रहती थी। आज भी वो बोल रहा था, वो बस सुनती जा रही थी। तुम आज से आजाद हो। पहला जुमला बोला क्या, और यही जुमला काफी था सिफा को यकीन दिलाने के लिए कि वो हकीकत में है, ना कि किसी ख्वाब में। मैं तुम्हें तलाक। इब्राहिम। सिफा का दिल नहीं धड़का था। सिफा। इब्राहिम, इसकी आंखों में से आंसू रवा हुए। वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। सिफा प्लीज। नहीं। एक चीख इस शोर में बुलंद होकर दम तोड़ गई। इब्राहिम गोरसी का गिरेबान एक बार फिर से सिफा कुरैशी के हाथों में था। इब्राहिम गोरसी का गिरेबान एक बार फिर से सिफा कुरैशी के हाथों में था। आप इतने सफाक कैसे हो सकते हैं? वो बिखरी आवाज में बोली तो इब्राहिम ने चेहरा आसमान की जानिब उठाया और आंखें बंद कर ली। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लावारिस कैसे कर सकते हैं? अब सिफा के अल्फाज थे और इब्राहिम की समात थी। परदेश में लाकर, मुझे मेरे अपनों से दूर लाकर, इस अनजान मुल्क में मुझे बेसहारा करते हुए आपका दिल नहीं कांपा? वो लरजती आवाज में इसको झिंझोड़ रही थी। क्या इस सीने में दिल नहीं है? क्या यहाँ पत्थर है? इसने इब्राहिम के सीने पर एक मुक्का बरसाया। वो जब्त किए खड़ा रहा, आंखें बंद किए। सिफा कुरैशी मर चुकी है। अब आपके सामने बस सिफा इब्राहिम है। आप मुझसे मेरी ये पहचान नहीं छीन सकते। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाती रही। अगर सिफा इब्राहिम से इसका नाम छीना तो वो मर जाएगी, और इस बार सिफा इब्राहिम का खून आपके सिर होगा। सिफा। इसने तने जबड़ों से इसको पकड़ कर झंझोड़ा। ये होना ही था। तुम गलती से मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। वो अब इसको दोनों बाजुओं से थामे इसके रूबरू खड़ा था। गलतियां की सजा मेरी क्यों? वो भराई आवाज में बोली तो इब्राहिम का दिल कत गया। पहले भाई ने गलती की, इसकी सजा मुझे मिली। फिर आपने गलती की, इसकी सजा भी मैं ही काटूं? आपको क्या लगता है मुझे कोई कबूल कर लेगा? मैं बनी हुई थी। सिफा ने इसका गिरेबान पकड़ा। बनी समझते हैं आप? मैं बिक चुकी थी। मेरी बोली लग चुकी है। अब दुनिया इधर के उधर हो जाए, मैं वापस नहीं जा सकती। मेरी जिंदगी रिवर्स नहीं हो सकती। इब्राहिम गोरसी। वो चिल्लाई। सिफा, हम बात कर चुके हैं। इसने इधर उधर देखा। नहीं, सिर्फ आप बात कर चुके हैं। फैसला करने का हक मुझे कभी दिया ही नहीं गया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब फैसला मैं लूंगी। वो अटल लहजे में बोली तो इब्राहिम के गले में गिलती उभर कर मातूम हुई। मैं सिफा इब्राहिम हूँ, और मैं अपनी पहचान नहीं बदलूंगी। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए थी।
मेरी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ सिफा। वो बोला तो सिफा को लगा कि वो किसी गहरी खाई में जा पड़ी है जहां से वापसी नामुमकिन है। वो अब बस मर सकती थी। सिफा की इसके गिरबान पर गिरफ्त ठीली पड़ी। मोहब्बत में किसी को कैद नहीं किया जा सकता। सिफा के दिल ने चीख कर एक गवाही दी थी। सिफा सर झुका गई। वो बिखरी सी अपने पीछे खड़ी गाड़ी से टेक लगा गई। सिफा इब्राहिम ने इसको दोबारा बांसों से थामना सिफा इब्राहिम ने इसको दोबारा बांसों से थामना चाहा, मगर हाथ के इशारे से रोक दिया गया। इब्राहिम ने जो हाथ बढ़ाए थे वो मुट्ठियां बंद करके पीछे खींच लिए। ठीक है। कुछ देर बाद सिफा की आवाज गूंजी तो इब्राहिम को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। वो लड़की पल पल बदल रही थी। इसने आज तक सिफा का ये रूप नहीं देखा था जो इसने मिस्र में दोबारा देख लिया। सिफा का अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना, ये कोई मामूली बात न थी। आप क्या चाहते हैं मैं वापस चली जाऊं? इसने नजर उठाकर इब्राहिम का चेहरा देखा। वो रुख फिर गया। मैं चली जाऊंगी। इब्राहिम ने मुड़कर देखा, मगर इस अब की बार सिफा ने एक हाथ से अपना चेहरा रगड़ा। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मगर सिफा, इब्राहिम ने हैरत से इसकी जानिब देखा। यह हक आपने मुझे दे दिया है तो आप मुझसे यह हक नहीं छीन सकते अब। लेकिन तुम ऐसे कैसे? कैसे की फिक्र आप ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। वो बेबसी से इसकी जानिब देख रहा था। ये जिंदगी है इब्राहिम गोरसी, ये बस एक बार ही शुरू होती है। माँ की गोद में आते ही ये शुरू हो जाया करती है। इसके बाद इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये आपकी गाड़ी नहीं है जिसको आप बंद करके मोड़ पर लाकर दोबारा चला लेंगे। ये जिंदगी है। ये एक बार शुरू हो जाए तो बस मौत की हिचकी ही इसका रुख मोड़ सकती है। बस ये आंखों में देख रही थी। हम इंसानों ने जिंदगी को बहुत लाइट ले लिया है। ये बार बार शुरू नहीं की जा सकती। हम कोई भी रिश्ता महज इसलिए नहीं तोड़ सकते कि इसके बाद नई जिंदगी शुरू करेंगे। जो जिंदगी में शामिल हो जाए वो हमारी रूह पर भी निशान छोड़ जाते हैं, और इन निशानों के साथ नई जिंदगी कैसे शुरू हो सकती है? पुराने जख्मों के साथ नई शुरुआत कैसे की जा सकती है इब्राहिम गोरसी? आज इब्राहिम गोरसी खामोश हो गया। अपने 1 घंटे के लेक्चर से में मुसलसल बोलने वाला इब्राहिम गोरसी आज अल्फाज ढूंढ रहा था। इसको आज कोई वजाहत नहीं मिल रही थी क्योंकि जो लड़की सामने थी वो उसका मुजरिम था। सिफा ने इसको खामोश खड़े देखा तो जख्मी सा मुस्कुरा थे। फिर इसने एक बार फिर से अपना चेहरा रगड़ा और जमीन पर एक बड़ा बैग उठाया। इब्राहिम ने इसके हाथ से बैग पकड़ना चाहा। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। मैं कोई बोझ नहीं हूँ जिसको पहले बाप ने अपने कंधों से उतार फेंका और अब शौहर सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी से बेदखल कर रहा है क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक फैमिली है। इसने इब्राहिम की आंखों में देखा और नजरें झुका क्या। सिफा, इब्राहिम ने बिखरे से लहजे में इसको पुकारा। वो आगे आगे जल्दी इसके पीछे पीछे चलता रहा था। वो ऐसे नहीं जा सकती थी। वो इब्राहिम को दरगोर करके नहीं जा सकती थी, मगर वो जा रही थी। इब्राहिम पर मनो मिट्टी डालकर इसको जीते जी दरगोर करके जा रही थी। इब्राहिम का दिल किरचियों में तकसीम हुआ था। वो ये नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं चाहता था। ये सब इसने क्या कर दिया था? वो इसके पीछे पीछे चलता आ रहा था। इसका दिमाग शट डाउन हो रहा था। वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। कादिर आगे बढ़ा। इब्राहिम वहीं कुछ फासले पर रुक गया। इसमें मजीद हिम्मत नहीं थी। वो मजीद सिफा इब्राहिम का सामना नहीं कर सकता था। बोर्डिंग हो गई। अब अनाउंसमेंट शुरू हो रही थी। सिफा काउंटर पर खड़ी थी। सिफा, टाइम हो गया है। कादिर ने इसके पीछे से आकर इसको होश दिलाया। हाँ, वो चौंकी। इसने मुड़कर देखा तो कादर के साथ एक लड़की भी थी। वो जीन्स टॉप पहने हुई थी, सर पर ना होने के बराबर एक हिजाब और एक शोल्डर बैग। वो लड़की च्युइंगम चबाती हुई सिफा को हैरान कर गई थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हमें छोड़कर वापस आ जाएंगे। तुम्हें छोड़कर वापस आ जाएंगे, कादर बोला तो सिफा ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। हम तुम्हें अकेले नहीं भेज सकते और तुम्हारे साथ ईशा रहेगी क्योंकि तुम पैनिक हो जाती हो। मगर सिफा ने एक नज़र इन दोनों को देखा और एक नज़र दूर लॉबी में खड़े इब्राहिम को। वो जेबों में हाथ डाले मुस्तरब सा खड़ा था। सिफा को लगा कि इसका दिल किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे कोई इसके दिल को अपनी मुट्ठी में दबाकर इसका सारा खून निचोड़ रहा हो। इसने इब्राहिम को इसकी पहचान छीनने से तो रोक लिया था,
اس کو اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ابراہیم کا نام مٹانے سے تو روک لیا تھا، مگر وہ ابراہیم کو نہیں روک سکتی تھی۔ وہ مصر سے بس ابراہیم کا نام اپنے ساتھ لے کر واپس جا رہی تھی۔ وہ مصر آئی بھی اس کا نام لے کر تھی، تو وہ کیسے اپنا نام اپنی پہچان مصر کے حوالے کر جاتی؟ وہ جب مصر آئی تھی تو اس کی کل متاع اس کا نام ہی تھا، اس لیے وہ اپنی متاع اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، اور اس کا صفا ابراہیم کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ کم از کم اس نے مصر کو اپنا نام لوٹنے سے روک لیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہی تھی، میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، مگر پھر ابراہیم کے بولے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ صفا نے ابراہیم کی جانب بڑھا دیے۔ میں واپس جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، میں آپ کی زندگی کو جہنم نہیں بناؤں گی، کیونکہ میں نے محبت کی اور یہ محبت بے لوث تھی، مجھے صلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے دل میں سوچتی چلی آ رہی تھی، جبکہ ابراہیم نے بھی آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ واپس کیوں چلی آ رہی ہے۔ وہ کبھی سوالیہ نظروں سے پیچھے کھڑے قادر کو دیکھتا تو کبھی سامنے چلی آتی صفا کو۔ صفا چلی آ رہی تھی، ان دونوں میں بس چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ صفا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ صفا کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا گال رگڑا۔ صفا کے قدموں کی رفتار سست تھی، مگر ابراہیم اب تیز تیز قدم چلتا ہوا یہ فاصلہ طے کر رہا تھا۔ وہ اس تک پہنچ گیا، صفا کے قدم ساکت ہو گئے، وہ اس کے عین سامنے تھا۔ صفا، کیا ہوا؟ اس نے صفا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ صفا کی آنکھوں میں پہلے التجا اتری تھی، مگر پھر بگ بسی۔ صفا، ابراہیم نے صفا سے چور ضبط سے چور لہجے میں پکارا، مت امتحان دو میرا۔ وہ بکھر گیا۔ ابراہیم غور سے یہ بکھر ہی تو گیا تھا، تنے اتنے بوجھ کے نیچے دب کر وہ بکھر گیا تھا۔ صفا کا ایک ایک آنسو اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ پانی پتھروں میں سوراخ کر دیا کرتا ہے، اور صفا ابراہیم کی آنکھوں سے بہتے اس پانی نے ابراہیم گورسی کے دل میں سوراخ کر دیے تھے۔ صفا نے ایک بار نفی میں سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے ابراہیم کے گلے میں باہیں حائل کر لی۔ ابراہیم ششتر رہ گیا، وہ اس کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا حصار ٹنگ کیا۔ وہ روتی رہی، پھر اس کی ہچکی بن گئی۔ ابراہیم، وہ ہچکیوں کے بیچ پکار رہے تھے۔ وہ بول نہ سکا۔ ابراہیم، میں آپ کو کسی امتحان میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی، وہ ہچکیوں کے بیچ کہتی جا رہی تھی۔ میں تو بس اپنے دل کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے آئی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ زندگی میں دوبارہ موقع دے یا نہیں یا نہ دے، مگر صفا نے کھچکی لی۔ ابراہیم اس کی پشت کو سہلاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت صفا کے لیے مشکل ہے، مگر کیوں مشکل ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا، اور حقیقت پر اس پر آشکار ہونے جا رہے تھے۔ صفا، تم بہادر ہو نا؟ وہ اس کو اپنے حصار میں لیے یاد دلا رہا تھا۔ صفا آپ سے محبت کرتی ہے، یہ جملہ گونجا تھا جس نے ایک پل کے لیے ابراہیم گورسی کی دنیا روکتی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ ہجوم، وہ شور، ہر چیز تھم گئی، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ابراہیم کو لگا کہ اس نے اپنے سماج سے طاقت کھو دی ہے۔ صفا ابراہیم سے محبت کرتی ہے، ایک بار پھر سے ایک جملہ گونجا۔ ابراہیم نے جھٹکے سے اس کو اپنے سامنے کیا۔ صفا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس بات میں سر ہلایا، اور صفا آپ کو یہ حقیقت بتائے بنا مصر سے نہیں جائے گی۔ ابراہیم وہیں کھڑا تھا، جامد، ساری دنیا اس کے گرد گول گول گھوم رہی تھی۔ صفا، ابراہیم اپنی پہچان سے، اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی، وہ کہی جا رہی تھی۔ ابراہیم وہیں کھڑا تھا، جامد، ساری دنیا اس کے گرد گول گول گھوم رہی تھی۔ صفا، ابراہیم اپنی پہچان سے، اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی، وہ کہیں جا رہی تھی، مگر یک طرفہ ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی، مگر میرے لیے اتنا کافی ہے، میں نے اپنے حصے کی محبت کر لی ہے، اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنے حصے کی محبت کر لی، میں نے اپنے حصے کی۔ صفا نے ہاتھ اٹھا کر ابراہیم کے چہرے کو چھوا۔ صفا ابراہیم کا تاحیات انتظار کرے گی، کہہ کر صفا مسکرائی، اور مجھے یقین ہے میری بند گلی کے پار ایک سرسبز باغ ہوگا۔ وہ مسکرائی، اس کے دل کا بوجھ اتر چکا تھا، اس نے اپنے حصے کا سچ بول دیا تھا، مگر وہ بوجھ کسی اور کو کچل گیا تھا۔ اس بوجھ نے ابراہیم گورسی کی روح تک کو کچل دیا تھا۔ صفا ابراہیم اپنا انتقام لے چکی تھی، وہ مقابل کو اس کی اسی کرب میں مبتلا کر چکی تھی جس میں وہ خود تھی۔
सिफा ने सुन से खड़े इब्राहिम को देखा, फिर इसने एड़ियां उठाई और इब्राहिम के गाल को छुआ। वो बुत बना खड़ा रहा, फिर वो झुककर जरा इसके करीब हुई। इसने इब्राहिम की शहरत के करीब होकर एक गहरी सांस अंदर खींची। वो इस महक को एक बार फिर से अपने अंदर उतार रही थी। वो इस महक को अपनी सांसों में कैद कर रहे थे। अल्लाह हाफिज इब्राहिम गोरसी कहकर वो पलट गई। कादिर आगे बढ़ा। वो और ईशा सिफा को लिए वहां से जा चुके थे, जबकि इब्राहिम गोरसी वहीं खड़ा था, साकित, मुजम्मद। चलिए जब बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।